Welcome to free online classes of physics with Lambor sir. So dear students, today we will study about the excess pressure across the free surface of liquid. We know that free surface of liquid has different shapes as we have studied the shapes of meniscus. The shapes of meniscus may be horizontal, may be curved, concave or convex. At the same time, free surfaces of liquid which are in contact with air may be plane or horizontal, may be convex, may be concave. So across such free surfaces of liquid, will be there excess pressure or not? We'll explain in today's lecture. As we know that surface tension is the property of liquids which are at rest. And this property is concentrated in the free surface or surface film of the liquid. And due to that property, liquid tends to contract so as to minimize its surface area, isn't it? At the same time, those molecules which are on the liquid surface experiences stretching forces. So every molecule on liquid surface, you can see here, every molecule on liquid surface experiences forces due to surface tension. And these forces are tangential to the liquid surfaces which are at rest. Liquid surfaces मध्ये जेवढे पण काही molecules आहेत, all that molecules are experiencing such stretching forces which are tangential to the liquid surfaces. And the direction of the resultant force acting on any one molecule, isn't it? We want to find resultant force acting on any one molecule on the free surface of liquid. आणि त्याची जी काही डायरेक्शन असेल त्या रिझल्टंट फोर्सची डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन the shapes of that liquid surfaces. So in the second statement we have mentioned the same resultant force acting on, of course, this resultant force of surface tension, no problem. The resultant force of surface tension acting on molecule on the liquid surface depends upon the shape of the liquid surfaces. लिक्विड सरफेसचा शेप प्लेन असू शकतो, लिक्विड सरफेसचा शेप कर्वड म्हणजे कॉन्व्हेक्स किंवा कॉन्केव्ह असू शकतो. मग त्या शेप नुसार रिझल्टंट फोर्स ऍक्टिंग ऑन मॉलिक्यूलची डायरेक्शन ठरणार आहे. आणि हा रिझल्टंट फोर्स जो ऍक्ट होणार आहे ऑन अ मॉलिक्यूल, हा रिझल्टंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन ऍक्ट होणार आहे ऑन अ मॉलिक्यूल in the liquid surface. That resultant force also contributes to decide the pressure at a point just below the liquid surface. म्हणजे मॉलिक्यूलवर ऍक्ट होणारे जे सरफेस टेन्शनचे फोर्सेस आहेत ते फोर्सेसची डायरेक्शन ठरवणार शेप ऑफ द लिक्विड सरफेस. आणि तो जो रिझल्टंट फोर्स आहे तो रिझल्टंट फोर्स decides the pressure at a point just below the free surface of liquid. Are you getting it? So in this way we come to know that every molecule on the liquid surface experiences forces due to surface tension, and that forces are acting tangential to the liquid surface. म्हणजे त्या मॉलिक्यूलवरचा सरफेस टेन्शनचा रिझल्टंट फोर्स आपण काढू शकतो. आणि त्या रिझल्टंट फोर्सची डायरेक्शन मात्र ठरवणार आहे शेप ऑफ द लिक्विड सरफेस. At the same time, this resultant force contributes in deciding the pressure at a point just below the free surface of liquid. म्हणजे लिक्विडच्या फ्री सरफेसच्या जस्ट बिलो जर एखादा पॉइंट तुम्ही रेफर केला तर त्या पॉइंट जवळचं जे काही प्रेशर आहे ते pressure will be decided by resultant force acting on molecule at that point.
Are you getting it? So we will refer three different liquid surfaces having different shapes and different meniscus. See here. Figure A, figure B, figure C. Three figures आपल्याकडे आहे. Which shows surfaces of three liquids with different shapes and different meniscus. First, liquidचा surface पहा. In figure A, the free surface of liquid is plane, isn't it? Free surface of liquid is plane. Second figure पहा. The free surface of liquid म्हणजेच meniscus is not plane, it is curved, but it is convex. कारण इनसाइडला लिक्विड आहे, आउटसाइडला इथं एअर आहे. जसं इथं इनसाइडला लिक्विड आहे, इथं एअर आहे. So shape of the liquid surface is convex, shape of the liquid meniscus is convex. आणि थर्ड फिगर मध्ये जे लिक्विड आहे त्याचा लिक्विड सरफेस कॉन्केव्ह आहे. So we have considered here three liquids, free surfaces of three liquids which are having the different shapes and hence different meniscus. In all the three liquids we have considered two molecules. तिन्ही लिक्विड्स मध्ये तिन्ही लिक्विड्स जी कन्सिडर केलेले आहेत त्या डायग्राम्स मध्ये we have shown here two molecules A and B. Molecule A and molecule B. Molecule A is just above the free surface of liquid and molecule B is just below the free surface of liquid. म्हणजे A हा मोलेक्यूल एअरचा असणार आणि B हा मोलेक्यूल लिक्विडचा असणार, पण तो सरफेस फिल्म मध्ये असणार. Isn't it? तिन्ही डायग्राम मध्ये तिन्ही फिगर मध्ये आपण ते A आणि B मोलेक्युल्स दाखवलेले आहेत. Where is molecule A? Just above the free surface. And where is molecule B? Just below the free surface. मग बी मोलेक्यूल लिक्विडच्या सरफेस मध्ये आहे. So every molecule like B experiences, see here, experiences forces due to surface tension. Forces due to surface tension. कारण जे मोलेक्युल्स लिक्विडच्या फिल्म मध्ये असतील, सरफेस फिल्म मध्ये असतील, they experiences stretching forces. आणि ते स्ट्रेचिंग फोर्सेस लिक्विड सरफेसला टँजेन्शियल असतात, असं आपण पहिल्या स्टेटमेंट मध्ये लिहिले. That forces of surface tension are tangential to the liquid surfaces. म्हणजे बी मोलिक्यूल वरचे जे फोर्सेस ऍक्ट होणार आहेत ते सरफेस टेन्शनचे फोर्सेस ऍक्ट होणार आहेत. मग बी मोलिक्यूल वरचा आपण रिझल्टंट फोर्स काढला तर त्या रिझल्टंट फोर्सची डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन शेप्स ऑफ द लिक्विड सरफेसेस. म्हणजे इथं लिक्विड सरफेसचा शेप कसा आहे? प्लेन. इथं आहे कॉन्व्हेक्स, इथं आहे कॉन्केव्ह. मग त्या डिफरंट शेप मुळे बी मोलिक्यूल वर जो रिझल्टंट फोर्स ऍक्ट होतोय ड्यू टू सरफेस टेन्शन, त्या रिझल्टंट फोर्सची डायरेक्शन देखील डिफरंट असतात. And that resultant force acting at point B decides the pressure at point B. म्हणजे बी पॉइंट जवळचं जे प्रेशर आहे ते प्रेशर डिसाइडेड बाय द रिझल्टंट फोर्स ऍक्टिंग ऑन molecule at point B. So let us see few labelings. इथं A हा पॉइंट एअर मध्ये आहे, त्यामुळं A पॉइंट जवळचं ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर जे असेल ते आपण P0 न दाखवूया. ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर ऍट पॉइंट A. आणि ऍटमॉस्फेरिक प्रेशरचा जो काय डाऊनवर्ड फोर्स असणार आहे ए पॉइंट जवळचा तो आपण FA बार न दाखवूया. FA bar downward force due to atmospheric pressure at point A. And FT, इथं आपण FT दाखवायचा प्रयत्न केलाय पहा. What is that FT? This is the force due to surface tension.
ऍक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल ऍट पॉइंट बी. म्हणजे बी पॉइंट वर ऍक्ट होणारे जे काय फोर्सेस आहेत ते सरफेस टेन्शनचे फोर्सेस आहेत. आणि त्या सरफेस टेन्शनचा फोर्स आपण एफ बारने डिनोट केलेला आहे. आता आपण वन बाय वन फ्री सरफेस विचारात घेऊ आणि त्या ठिकाणी एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस फाइंड आउट करू, एक्सप्लेन करू. लेट अस स्टार्ट विथ द प्लेन सरफेस. प्लेन लिक्विड सरफेस जर असेल तर त्या प्लेन लिक्विड सरफेसच्या अक्रॉस एक्सेस प्रेशर किती असतं? मग लिक्विडच्या इनसाइडला प्रेशर ग्रेटर की लिक्विडच्या आउटसाइडला प्रेशर ग्रेटर की दोन्ही साइडचं प्रेशर सेम? या पद्धतीनं आपल्याला एक्सप्लेनेशन हवं आहे. सो लेट अस रेफर द प्लेन लिक्विड सरफेस as shown in figure A shows the plane liquid surface. Horizontal liquid surface, free surface of liquid horizontal आहे, प्लेन आहे. आणि त्या सरफेसच्या जस्ट अबाव मोलेक्युल A आहे, जस्ट बिलो मोलेक्युल B आहे, isn't it? त्यामुळे A आणि B just above and below the free surface of liquid. यापैकी B is the molecule of liquid and A is the molecule of air. Are you getting this? So in case of plain liquid surface, what will happen? B molecule experience forces due to surface tension and that are tangential to the liquid surface. त्यामुळे B molecule हा all directionला stretch होईल, stretching forces experience करेल. It will be attracted equally in all directions. आणि ते अट्रॅक्शन म्हणजे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन असेल. सो रिझल्टंट फोर्स ऍक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल बी ड्यू टू सरफेस टेन्शन विल बी 0. Isn't it? Because B molecule B attracted equally in all direction. So resultant force due to surface tension on molecule B will be 0. Are you agree with this? Resultant force due to surface tension on molecule B is 0. Now we will find surface tension मुळे B molecule वरचा resultant force 0. पण above this free surface there is atmospheric pressure आणि atmospheric pressure चा फोर्स तिथं आहे FA बार आणि तो फोर्स आता B molecule वर ऍक्ट होणार आणि सेम फोर्स A molecule वर पण ऍक्ट होणार. Isn't it? म्हणजे फोर्स ऍक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल ऍट पॉइंट A is FA bar. सेम फोर्स विल ऍक्ट ऑन मॉलिक्यूल B कारण मॉलिक्यूल B वरचा सरफेस टेन्शनचा फोर्स 0 झालेला आहे. त्यामुळं A मोलिक्यूल वरचा फोर्स आणि B मोलिक्यूल वरचा फोर्स सेमच असेल, दॅट इज इक्वल टू FA bar. Downward force due to atmospheric pressure. So what you can think? Pressure at point A and pressure at point B will be same or different? Because pressure equal to force upon area. मग जर फोर्स सेम असेल A आणि B पॉइंट जवळचा तर प्रेशर पण कसं असणार? That will be the same. So you read this statement. The force FA bar, what is this? Downward force due to atmospheric pressure. Itself decides the pressure. And pressure at molecule A and B is same. मग तोच फोर्स प्रेशर का डिसाइड करणार? कारण इथं B मोलिक्यूल वरचा सरफेस टेन्शनचा फोर्स 0 आहे. त्यामुळे B मोलिक्यूल वर जे काय प्रेशर ऍक्ट होत आहे ते प्रेशर ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर किंवा ऍटमॉस्फेरिक प्रेशरचा फोर्स ऍक्ट होतो. मग B मोलिक्यूल वरचा फोर्स आणि A मोलिक्यूल वरचा फोर्स सेम आहे. That's why we have written here the downward force due to atmospheric pressure decides the pressure at point A as well as at point B, which is the same. So what you can conclude? You can conclude that if the free surface of liquid is plane, then on both side of that liquid, म्हणजे B पॉइंट हा लिक्विडच्या इनसाइडला आहे आणि A पॉइंट हा लिक्विडच्या आउटसाइडला आहे. पण B पॉइंट जवळ जेवढं प्रेशर आहे तेवढंच प्रेशर A पॉइंट जवळ आहे.
So what will be the pressure difference? Pressure difference equal to 0. So what will be the excess pressure on either side? No excess pressure. So this is how excess pressure across the free surface of liquid, if it is plane, then it is equal to 0. म्हणजे कोणत्याही लिक्विडचा फ्री सरफेस प्लेन असेल तर त्या फ्री सरफेसच्या अबावचं प्रेशर आणि बिलोचं प्रेशर सेम असणार. त्यामुळे एक्सेस प्रेशर अक्रॉस प्लेन लिक्विड सरफेस इज इक्वल टू 0. In this way, we explain excess pressure for the plane liquid surface. So let us try to explain excess pressure for convex liquid surface. Excess pressure for convex liquid surface. And to explain this, we will refer this diagram. In this diagram, free surface of liquid is convex. Liquid meniscus is convex. And A molecule is outside the liquid and B molecule is inside the liquid. Inside it. त्यामुळं कॉन्व्हेक्स सरफेसच्या कॉन्केव्ह साइडला बी मोलिक्यूल आहे आणि कॉन्व्हेक्स साइडला ए मोलिक्यूल आहे. आता जर बी मोलिक्यूल वरचा सरफेस टेन्शनचे फोर्सेस तुम्ही फाइंड आउट केले तर दिस इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन, isn't it? Such forces will act on molecules like B, and that forces different direction la te forces ase act in this way. So definitely we will get resultant force due to surface tension acting on molecule B. हा resultant force इथं 0 होणार नाही. 0 कुठं झाला? तो फ्री सरफेस प्लेन असताना, हॉरिझॉन्टल असताना. आता मात्र हा फ्री सरफेस कर्व्ड आहे, कॉन्व्हेक्स आहे. त्यामुळं बी सारख्या मोलिक्यूलवरचा जो काही रिझल्टंट फोर्स आहे तो रिझल्टंट फोर्स इथं आता त्याची डायरेक्शन डिफरंट असणार. कारण आपण ऑलरेडी डिस्कस केलंय की रिझल्टंट फोर्स ऍक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल lying in the liquid surface, its direction is depend upon shape of the liquid surface. मग इथं लिक्विड सरफेसचा शेप बदलला त्यामुळे इथं बी मॉलिक्यूल वर ऍक्ट होणाऱ्या रिझल्टंट फोर्सची डायरेक्शन देखील डिफरंट येणार. सो लेट अस सी द फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेन्शन ऍक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल्स लाईक बी are given by this arrow. अजून तुम्ही बरेच arrow काढू शकता like that. That will give the forces due to surface tension. मग त्या सगळ्या फोर्सेसचा आपण रिझल्टंट फोर्स जर काढला, where that resultant force will be directed? The resultant force due to forces of surface tension will be directed vertically downward. आणि हा रिझल्टंट फोर्स बी मोलिक्यूलवर ऍक्ट होतोय. ऍट द सेम टाइम देर इज वन मोर फोर्स ऍक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल बी विच इज डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर, isn't it? ह्या ऍटमॉस्फेरिक प्रेशरचा फोर्स देखील ए मोलिक्यूलवर ऍक्ट होतोयच, त्याचबरोबर बी मोलिक्यूलवर ऍक्ट होतोय. सी फर्स्ट सेंटेन्स आपण रीड करून घेऊया. इन केस ऑफ कॉन्व्हेक्स liquid surface, resultant force due to surface tension on molecule B is vertically downward. जसं आपण इथं पाहिलं, हे सगळे फोर्सेस आहेत सरफेस टेन्शनचे ऍक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल बी. त्यामुळे रिझल्टंट फोर्स 0 येत नाही तिथं. तो रिझल्टंट फोर्स बी मॉलिक्यूलचा ऍक्टिंग ऑन व्हर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, आणि त्याच डायरेक्शनला डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर पण आहे. त्यामुळं बी मोलिक्यूल वरचा टोटल फोर्स विल बी द ऍडिशन ऑफ एफ टी बार प्लस एफ ए बार, isn't it? That's why here सरफेस टेन्शनचा जो काय व्हर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स आहे, इट ऍड्स अप टू द डाउनवर्ड फोर्स एफ ए बार. म्हणजे बी मोलिक्यूल वरचा टोटल फोर्स इन्क्रीज झाला. आता इथं फक्तच ऍटमॉस्फेरिक प्रेशरचा डाउनवर्ड फोर्स नाहीये, इथं
सरफेस टेन्शनचा पण डाउनवर्ड फोर्स आहे. सो फोर्स ऍक्टिंग ऍट पॉइंट बी is equal to Fa bar plus Ft bar. But force acting at point A is only Fa bar. So at which point the force is greater? Of course, force acting at point B is greater. But जिथं greater force, तिथलं pressure greater. You can see the second point. This develops greater pressure at point B, isn't it? कारण B point जवळचा force पण greater आहे point A पेक्षा. And where that B point lies, this B point is inside the liquid. And on concave side of the meniscus, हा जो meniscus आहे, हा जो free surface आहे, त्याच्या concave side ला B point आहे. मग conclusion काय ड्रॉ कराल? जर लिक्विड सरफेस कॉन्व्हेक्स असेल तर कॉन्व्हेक्स साइडचं प्रेशर ग्रेटर असणार. म्हणजे लिक्विडच्या इनसाइडचं प्रेशर ग्रेटर असणार. जर लिक्विडचा सरफेस कॉन्व्हेक्स असेल तर बी पॉइंट जो लिक्विडच्या इनसाइडला आहे म्हणजे कॉन्केव्ह साइडला आहे त्या ठिकाणचं प्रेशर ग्रेटर असेल. इजंट इट? आणि ए पॉइंट जो कॉन्व्हेक्स साइडला आहे आउटसाइड ऑफ लिक्विड आहे त्या ठिकाणचं प्रेशर लेस असेल. मग बी पॉइंट जवळचं प्रेशर ग्रेटर, ए पॉइंट जवळचं प्रेशर लेस, डेफिनेटली देअर प्रेशर डिफरन्स, देअर इज एक्सेस प्रेशर. मग प्रेशर ग्रेटर कोणत्या साइडला? कॉन्केव्ह साइडला ग्रेटर. लेस कोणत्या साइडला? कॉन्व्हेक्स साइडला ग्रेटर लेस. So definitely there is excess pressure on concave side of that liquid surface. See the third point. Thus the pressure on the concave side, that is inside the liquid म्हणजे B point च्या ठिकाणचं, greater than that on the convex side, that is outside the liquid म्हणजे A point च्या जवळचं. So in this way we come to know that if the free surface of liquid is convex, then it creates pressure difference on both sides of that free surface. And where the greater pressure? The pressure is greater on concave side of that surface. Meniscusच्या concave sideचं pressure greater असणार. म्हणजे B point जवळचं. म्हणजे लिक्विडच्या इनसाइडचं प्रेशर ग्रेटर. And where the pressure will be less? कॉन्व्हेक्स साइडचं प्रेशर लेस असेल म्हणजे ए पॉइंट जवळचं प्रेशर लेस असेल. सो डेफिनेटली एक्सेस प्रेशर विल बी ऑन कॉन्केव्ह साइड. सो दिस एक्सप्लेन्स एक्सेस प्रेशर अक्रॉस कॉन्व्हेक्स लिक्विड सरफेस. आणि हे एक्सेस प्रेशर कोणत्या साइडला आहे? ऑन द कॉन्केव्ह साइडला. म्हणजे बी पॉइंट जवळचं प्रेशर ग्रेटर दॅन ए पॉइंट. So B point is on concave side and A point is on convex side. So in this way we can explain excess pressure across convex liquid surface. आता थर्ड जो लिक्विड सरफेस आहे तो कॉन्केव्ह लिक्विड सरफेस राहिला आहे. त्या ठिकाणचं एक्सेस प्रेशर लेट अस फाइंड. कॉन्केव्ह लिक्विड सरफेस. आणि तो कॉन्केव्ह लिक्विड सरफेस आपण डायग्रॅमॅटिकली रिप्रेझेंट करू शकतो. फिगर सी मध्ये कॉन्केव्ह लिक्विड सरफेस आपण रिप्रेझेंट केलं. दिस वन इज टोटली लिक्विड and outside there is a air or atmosphere. B is just below the liquid surface. म्हणजे B हा molecule आहे in the free surface or below the free surface म्हणजे surface field मधला molecule आहे. आणि A free surface च्या just above चा molecule आहे. Now B molecule will experience forces due to surface tension, isn't it? And the resultant force acting on molecule B ह्याची डायरेक्शन आता मात्र डिफरंट असणार कारण या ठिकाणचा लिक्विड सरफेसचा शेप कॉन्केव्ह आहे. त्यामुळं बी मोलिक्युलवर जे काय सरफेस टेन्शनचे फोर्सेस ऍक्ट होत आहेत ते इथले फोर्सेस आपण असे दाखवू शकतो.
they are directed slightly upward, like that. मग या सगळ्या सरफेस टेन्शनच्या फोर्सेसचा जर रिझल्टंट फोर्स काढला तुम्ही, तर दॅट रिझल्टंट फोर्स विल बी डायरेक्टेड व्हर्टिकली अपवर्ड, इजंट इट? आणि बी मॉलिक्युलवर ऍटमॉस्फिरिक प्रेशरचा जो काय फोर्स एफ ए बार ऍक्ट होत आहे तो व्हर्टिकली डाउनवर्ड आहे. सो व्हॉट विल हॅपन हियर? The force at point B will equal to difference between the two forces, Fa bar minus Ft bar असं होईल. आणि जर B पॉइंट जवळचा फोर्स हा या दोघांच्या डिफरन्स एवढा असेल तर B पॉइंट जवळचा फोर्स लेस असेल दॅन द फोर्स ऍट पॉइंट ए. कारण ए पॉइंट जवळचा फोर्स हा फक्त ऍटमॉस्फिअरचा फोर्स असणार डाऊनवर्ड एफ ए बार, अँड बी पॉइंट जवळचा फोर्स मात्र ह्या दोघांच्या डिफरन्स एवढा असणार आहे, दॅट विल बी लेस दॅन एफ ए बार. सो लेट अस सी द फर्स्ट स्टेटमेंट. इन केस ऑफ कॉन्केव लिक्विड सरफेस, resultant force due to surface tension on molecule B is vertically upward. आपण इथं पाहिलं vertically upward लाच आहे तो resultant force. And force due to atmospheric pressure Fa bar is downward. मग दोन्ही फोर्सेसची डायरेक्शन अपोजिट असल्यामुळं बी पॉइंट जवळचा टोटल फोर्स त्या दोन्ही फोर्सेसचा डिफरन्स येणार, म्हणजे एफ ए बार मायनस एफ टी बार होणार. पण ए पॉइंट जवळचा मात्र टोटल फोर्स एफ ए बारच असणार. व्हॉट विल हॅपन? देअरफॉर नेट डाउनवर्ड फोर्स responsible for the pressure at B is less than Fa. म्हणजे Fa हा फोर्स ए पॉइंट जवळ ऍक्ट होतोय आणि बी पॉइंट जवळचा फोर्स हा लेस दॅन Fa असणार, कारण Ft मुळे त्याला व्हॅल्यू कमी झाली त्याची. मग ए पॉइंट जवळचा फोर्स ग्रेटर आणि बी पॉइंट जवळचा फोर्स लेस. याचा मिनिंग असा, ज्या मॉलिक्यूल जवळचा फोर्स ग्रेटर त्या मॉलिक्यूल जवळचं प्रेशर ग्रेटर. सो व्हॉट यू कॅन कन्क्लूड फ्रॉम दिस? दिस डेव्हलप्स लेसर प्रेशर ऍट पॉइंट बी, कारण फोर्स लेस आहे बी पॉइंट जवळचा आणि बी पॉइंट इज इनसाइड द लिक्विड अँड ऑन कॉन्व्हेक्स साइड ऑफ द मिनिस्कस. हा जो कॉन्केव घेतलाय ना मिनिस्कस तुम्ही, त्याच्या कॉन्व्हेक्स साइडला बी पॉइंट आहे इनसाइड द लिक्विड. मग कोणत्या पॉइंट जवळचं किंवा कोणत्या मॉलिक्यूल जवळचं प्रेशर ग्रेटर? ए पॉइंट जवळचं प्रेशर ग्रेटर, which is outside the liquid and on the concave side of the meniscus. So what you can finally say? Thus the pressure on concave side, that is inside, wait, that is the pressure on concave side, that is at point A outside the liquid, is greater than that on the concave side, that is at point B, which is inside the liquid. म्हणजे जर लिक्विडचा फ्री सरफेस कॉन्केव असेल तर त्या कॉन्केव सरफेस मुळे प्रेशर डिफरन्स तयार होतो. प्रेशर अबाव द कॉन्केव सरफेस अँड प्रेशर बिलो द कॉन्केव सरफेस डिफरंट येतो. मग कोणत्या साइडचं प्रेशर ग्रेटर असतं? प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड ऑफ द फ्री सरफेस इज ग्रेटर and pressure on convex side of the free surface is less. So in this way, this type of means concave liquid surface also develops excess pressure across the free surface of liquid. म्हणजे जर लिक्विडचा फ्री सरफेस कॉन्केव असेल, कॉन्व्हेक्स असेल, म्हणजे कर्व्ड असेल, there is a excess pressure. आणि जर लिक्विडचा सरफेस प्लेन असेल, there is no excess pressure. Excess pressure equal to zero. म्हणजे लिक्विडच्या अबाव आणि बिलो दोन्ही ठिकाणचं प्रेशर हे सेम असणार. So finally we can conclude that
The liquids whose free surfaces are plane or horizontal. ज्या लिक्विडचे फ्री सरफेसेस प्लेन आहेत किंवा हॉरिझॉन्टल आहेत त्या लिक्विडच्या अबाव आणि बिलो ए आणि बी सारखे मॉलिक्यूल घेतलात तर दोन्ही ठिकाणचं प्रेशर सेम असणार. एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द प्लेन लिक्विड सरफेस इक्वल टू 0. And if the free surface of liquid is convex or concave, that means curved, excess pressure not equal to 0 म्हणजे नॉन झिरो असणार. मग कर्व सरफेसच्या कोणत्या साइडचं प्रेशर ग्रेटर? कर्व सरफेसला दोन साइड्स असणार आहेत, कॉन्केव्ह साइड असणार आहे आणि कॉन्व्हेक्स साइड असणार आहे. जस्ट लाईक कॉन्व्हेक्स लिक्विड सरफेस, लिक्विडच्या साइडला कॉन्केव्ह साइड आहे आणि एअरच्या साइडला कॉन्व्हेक्स साइड आहे. मग कॉन्केव्ह साइडचं प्रेशर ऑलवेज ग्रेटर दॅन कॉन्व्हेक्स साइड. इथं फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड कॉन्केव्ह आहे, इथं कॉन्केव्ह साइडला एअर आहे आणि कॉन्व्हेक्स साइडला लिक्विड आहे. प्रेशर इज ग्रेटर ऑन कॉन्केव्ह साइड ऑलवेज at point A and pressure is less on convex side at point B. So in this way we got idea about excess pressure of the liquids or excess pressure across free surfaces of liquids. With this we will end this session. Thank you.